गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण 2 एमा आजना लेक्चर में टॉपिक जोईशुं आपणे हाइजनबर्गनो अनिश्चिततानो सिद्धांत। टॉपिक 2.5 परमाणुना क्वोंटम यांत्रिकी नमूनो। सौ पहला आपणे जोई गया थॉम्सन परमाणु नमूनो, त्यार पछी रुथरफोर्ड परमाणु नमूनो अने त्यार पछी क्वोंटम बोर्नो नमूनो अने छेल्ले क्वोंटम यांत्रिकी आधारित नमूनो। एमां बे सिद्धांत आपणे शीखवाना हता, जे पैकी द ब्रोगलीनो द्रव्य विकिरणनो द्वैत स्वभाव ए शीखी गया अने आजे आपणे शीखीशुं बीजो सिद्धांत, जे छे हाइजनबर्गनो सिद्धांत। तो टॉपिक 2.5.2 हाइजनबर्गनो सिद्धांत, जे अनिश्चिततानो सिद्धांत तरीके ओळखाय छे। तो हाइजनबर्गनो अनिश्चिततानो सिद्धांत जोईए, बराबर ध्यान आपजो। खूब अगत्यनो अने एना पर आधारित दाखलाओ पण पूछाय छे, माटे एना सूत्रों पण तमारे 5 वार 10 वार लखीने तैयार करवा पड़शे। ओके, तो जोईए, बराबर ध्यान आपजो। हाइजनबर्गनो अनिश्चिततानो सिद्धांत कोणे आप्यो तो? आवुं पूछाय नहीं। कोणे आप्यो तो? हाइजनबर्गे आप्यो तो हाइजनबर्ग ए जर्मन देशना भौतिक वैज्ञानिक, जेमनुं नाम हतुं वर्नर हाइजनबर्ग। आ वर्नर हाइजनबर्ग जे जर्मनीना वैज्ञानिक छे, एमणे 1927 में ईस्वीसन 1927 में एक सिद्धांत आप्यो अति सूक्ष्म कणों माटेनो, जे हाइजनबर्गनो अनिश्चिततानो सिद्धांत तरीके ओळखाय छे। आ सिद्धांत शुं हतो ए जोईए। सिद्धांत हतो के इलेक्ट्रॉननुं चोक्कस स्थान अने तेनुं वेगमान। कोनुं? सिद्धांत शुं हतो? इलेक्ट्रॉननुं चोक्कस स्थान अने तेनुं वेगमान, एटले के एनो वेग एक साथे चोक्कस नक्की करी शकातो नथी, एटले के एक साथे नक्की करवो अशक्य छे। शुं नक्की करवुं अशक्य छे? तो इलेक्ट्रॉननुं स्थान अने एनो वेगमान एक साथे नक्की करवुं मुश्केल छे। आवुं कहीतुं हाइजनबर्गे, जे एना अनिश्चितताना सिद्धांत तरीके ओळखाय छे। आपणे जाणीए छीए के परमाणुना केंद्रनी आसपास इलेक्ट्रॉन जे छे ए चोक्कस कक्षामां वर्तुळाकार मार्गे भ्रमण करतो होय छे। आवो इलेक्ट्रॉन गति करतो होय त्यारे ए चोक्कस वेग थी गति करतो होय, एटले आपणे एनुं वेग अथवा वेगमान नक्की करी शकीए। इलेक्ट्रॉन गति करतो होय त्यारे एनो वेग जो चोक्कस मापवा जईए अथवा वेगमान चोक्कस मापवा जईए, त्यारे एनुं स्थान चोक्कस मळतुं नथी। जो एनुं स्थान चोक्कस मापवा जईए तो एनो वेग अथवा वेगमान मापवामां अनिश्चितता जोवा मळे छे। એટલા માટે હાઇઝનબર્ગે કહ્યું કે ઇલેક્ટ્રોનનું ચોક્કસ સ્થાન અને એનું વેગમાન અથવા વેગ એક સાથે નક્કી કરવું અશક્ય છે, જેને હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત કહે છે। આ સિદ્ધાંત એની ગાણિતીય રીતે આપણે સમજીએ તો એનું ગાણિતીય સ્વરૂપ સમજીએ। પહેલા ઇલેક્ટ્રોન જેવા કણ અથવા ઇલેક્ટ્રોન માટે કેટલાક પદ સમજી લઈએ। જો ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ v હોય, વેગમાન, વેગને વેલોસિટી ઉપરથી v, વેગમાન એને p સંજ્ઞા વડે, અને ઇલેક્ટ્રોનનું ચોક્કસ સ્થાન એને x સંજ્ઞા વડે દર્શાવીએ તો વેગ v હોય, વેગમાન p હોય અને સ્થાન x હોય, તો जो स्थान x होय तो स्थान में उद्भवती अनिश्चितता एने डेल्टा x जे स्थाननी अनिश्चितता तरीके दर्शावी शकाय। वेगमान p होय तो डेल्टा p ए वेगमाननी अनिश्चितता दर्शावे छे। एज प्रमाणे वेग v होय तो डेल्टा v ए वेगनी अनिश्चितता दर्शावे छे। एना परथी हाइजनबर्गे आपेला अनिश्चितताना सिद्धांतने दर्शावीए
ડેલ્ટા એક્સ એ સ્થાનની અનિશ્ચિતતા અને ડેલ્ટા પી એ વેગમાનની અનિશ્ચિતતા હોય તો આ જે સિદ્ધાંત હતો એને ગાણિતિક રીતે દર્શાવી શકાય ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ એચ અપોન 4 પાઈ. સમીકરણ નંબર 1, જેનો અર્થ એવો થાય કે સ્થાનની અનિશ્ચિતતા અને વેગમાનની અનિશ્ચિતતાના ગુણાકારનું મૂલ્ય h/4 પાઈના જેટલું, એટલે કે આ ગુણાકારનું મૂલ્ય h/4 પાઈ બરાબર અથવા h/4 પાઈ કરતાં મોટું, એટલે કે ઇઝ ગ્રેટર દેન હોઈ શકે. h/4 પાઈ કરતાં મોટું હોઈ શકે અથવા એના જેટલું હોઈ શકે, એટલા માટે એને ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ h/4 પાઈ ગાણિતીય સ્વરૂપે દર્શાવીશું, જે સમીકરણ 1 થશે, જ્યાં h એ પ્લાન્ક અચળાંક દર્શાવે છે, પાઈ એ 3.14 અથવા 22/7 લઈ શકાય, ડેલ્ટા એક્સ સ્થાનની અનિશ્ચિતતા અને ડેલ્ટા પી એ વેગમાનની અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. હવે ધ્યાન આપજો મિત્રો, દાખલા માટે આ સૂત્ર તમારે લખીને યાદ રાખવાનું રહેશે. જ્યારે ડેલ્ટા પીનું મૂલ્ય આપેલું હોય અને તમારે ડેલ્ટા એક્સ શોધવું હોય તો, અથવા સ્થાનની અનિશ્ચિતતા આપેલી હોય અને વેગમાનની અનિશ્ચિતતા શોધવી હોય, ત્યારે તમારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકાય. સમીકરણ નંબર 1 એને હજુ થોડુંક વિસ્તૃત જોઈએ તો આ જે સમીકરણ 1 દર્શાવેલું છે એમાં ડેલ્ટા પી જે વેગમાનની અનિશ્ચિતતા દર્શાવે એની કિંમત મેળવીએ. વાસ્તવમાં વેગમાન, જેને પી સંજ્ઞા વડે દર્શાવીએ છીએ, એ વેગમાન એ દળ અને વેગના ગુણનફળનું મૂલ્ય કહેવાય. કોઈપણ કણનું દળ અને વેગનો ગુણાકાર એટલે એનું વેગમાન કહેવાય. તો વેગમાન પી એ m ઇન્ટુ વી લખી શકાય. ઇલેક્ટ્રોનનું વેગમાન પી બરાબર ઇલેક્ટ્રોનનું દળ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ. આમ પી બરાબર m ઇન્ટુ વી. આ સૂત્ર પરથી આપણે ડેલ્ટા પીની કિંમત મેળવીએ. પી બરાબર mv. એમાં બંને બાજુ જો ફેરફાર લઈએ તો પી એને તરફ ડેલ્ટા પી લખીશું, એટલે અહીંયા પણ ડેલ્ટા મૂકીશું બ્રેકેટમાં m ઇન્ટુ વી. પરંતુ ડેલ્ટા પી જે વેગમાનની અનિશ્ચિતતા દર્શાવે, જમણી બાજુ આપેલા આ બે પદમાંથી m જે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ દર્શાવે. મિત્રો આગળ આપણે જોઈ ગયા કે દળ એ હંમેશા અચળ હોય છે અને દળનું મૂલ્ય અચળ હોવાથી એને ફેરફાર થાય નહીં એમાં, માટે અચળ હોવાથી એને બહાર લઈ લઈએ અચળાંક તરીકે. તો ફેરફાર જે થશે શેમાં થશે? વેગમાં. વેગ એ ચલિત પદ છે, બદલાતું રહે, એટલે ફેરફાર થશે શેમાં? માત્ર વેગમાં. તો m અચળ હોવાથી એને બહાર લઈશું, ફેરફાર થશે વેગમાં, માટે ડેલ્ટા પી બરાબર થશે m ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી. વેગમાનની ફેરફારની અથવા અનિશ્ચિતતાની આ જે કિંમત છે એ કિંમતને સમીકરણ 1માં ડેલ્ટા પીના સ્થાને મૂકી દઈએ. સમીકરણમાં ડેલ્ટા પી, સમીકરણ 1માં ડેલ્ટા પી એના બદલે m ડેલ્ટા વી આ કિંમત અહીંયા મૂકવાથી સમીકરણ 1 હવે આ પ્રમાણે થશે ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા પી. આ ડેલ્ટા પી એના બદલે લખીશું m ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી, જે ડેલ્ટા પીની કિંમત મૂકીએ આપણે, ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ h/4 પાઈ આવું થશે. હવે આમાં વેગ અને સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એને આધારિત સૂત્ર મેળવવા દળ જે અચળ છે એને ડાબી બાજુ ગુણાકારમાંથી જમણી બાજુ લઈ જઈશું, એટલે ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં જશે, 4 પાઈ સાથે ગુણાકારમાં અહીંયા છેદમાં આવશે. તો આ સૂત્ર થશે હવે આ પ્રમાણે ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ અહીંયા બાકી રહેશે ડેલ્ટા વી ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ h/4 પાઈ, એ તો હતું જ, અને m જે ગુણાકારમાં હતું એ અહીંયા જમણી બાજુ છેદમાં આવશે ભાગાકારમાં. આમ અહીંયા ફેરફાર થશે દળનો, જે ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં જમણી બાજુ મળશે. આ થશે સમીકરણ સ્થાન અને વેગની અનિશ્ચિતતા દર્શાવતું સમીકરણ, જેને સમીકરણ નંબર 2 આપી દઈએ. સમીકરણ 2 એ પણ તમારે 5 થી 10 વાર લખીને બરાબર
પાક્કું મોઢે તૈયાર કરવાનું રહેશે. દાખલા માટે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 તમને આવડવા જોઈએ. સમીકરણ 1માં જ્યાં ડેલ્ટા પી હશે ત્યાં અહીંયા દળ નહીં આવે, પણ ડેલ્ટા પીને બદલે વેગનો ફેરફાર ડેલ્ટા વી એટલે કે વેગની અનિશ્ચિતતા આવશે, ત્યારે છેદમાં જ્યાં અહીંયા દળ નહોતું ત્યાં એમ અહીંયા ગુણાકારમાં આવશે. તો સૂત્રમાં ભૂલ પડવી જોઈએ નહીં. સમીકરણ 2 જે છે એ સમીકરણ 2 દર્શાવે છે કે ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ એચ અપોન 4 પાઈ એમ, જ્યાં એમ એ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ, એચ પ્લાન્ક અચળાંક, પાઈ 22/7 અથવા 3.14, ડેલ્ટા વી એ વેગમાં ઉદ્ભવતી અનિશ્ચિતતા અને ડેલ્ટા એક્સ એ સ્થાનમાં ઉદ્ભવતી અનિશ્ચિતતા થશે. જો વેગમાનનો ફેરફાર અથવા વેગમાનની અનિશ્ચિતતા પર આધારિત દાખલો હોય તો સમીકરણ 1નો ઉપયોગ કરી શકાય, અને વેગની અનિશ્ચિતતા પર આધારિત દાખલો હોય તો એને સોલ્વ કરવા માટે સમીકરણ 2 એનો સૂત્ર તરીકે ઉપયોગ કરીશું. હવે આ સમીકરણ 2 જે છે એના પરથી એવું કહી શકાય કે ડેલ્ટા એક્સ જે શું દર્શાવે છે? સ્થાનની અનિશ્ચિતતા. જો સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એટલે કે ડેલ્ટા એક્સના મૂલ્યમાં જો ઘટાડો કરવામાં આવે, ડેલ્ટા એક્સ એટલે કે સ્થાનની અનિશ્ચિતતામાં જો ઘટાડો કરવામાં આવે તો ડેલ્ટા વી એટલે કે વેગની અનિશ્ચિતતામાં વધારો થાય છે. એ જ પ્રમાણે સમીકરણ 1 એમાં વેગને બદલે ડેલ્ટા પી આવશે જો સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એટલે કે ડેલ્ટા એક્સ એમાં જો ઘટાડો કરવામાં આવે તો વેગમાનની અનિશ્ચિતતા વધી જાય છે, કારણ કે આ બંને એકબીજા સાથે વ્યસ્ત સંબંધ ધરાવે. સમીકરણમાં જો ડેલ્ટા પી એને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો એ અંશમાંથી આવશે છેદમાં. આમ ડેલ્ટા પી એ છેદમાં આવે તો ડેલ્ટા એક્સ સાથે એનો સંબંધ કેવો થાય? વ્યસ્ત સંબંધ થશે. એ જ પ્રમાણે ડેલ્ટા વી એ પણ જમણી બાજુ છેદમાં જશે, માટે ડેલ્ટા એક્સ અને ડેલ્ટા વીનો એકબીજા સાથેનો સંબંધ વ્યસ્ત થશે. આમ ડેલ્ટા એક્સ એમાં ઘટાડો કરતાં ડેલ્ટા પીના મૂલ્યમાં વધારો થાય છે. તો સમીકરણ 2 અને સમીકરણ 1 પરથી જો સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એટલે કે ડેલ્ટા એક્સનું મૂલ્ય ઘટાડવામાં આવે, સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એટલે ડેલ્ટા એક્સનું મૂલ્ય જો ઘટાડવામાં આવે તો વેગમાનની અનિશ્ચિતતા વધી જાય છે, એટલે કે ડેલ્ટા પી નું મૂલ્ય વધી જાય છે. એ જ પ્રમાણે એનાથી ઉલટું કે જો વેગમાનની અનિશ્ચિતતા ડેલ્ટા પીનું મૂલ્ય જો ઘટાડવામાં આવે તો સ્થાનની અનિશ્ચિતતામાં વધારો થાય છે. જો વેગમાનની અનિશ્ચિતતામાં ઘટાડો કરવામાં આવે તો સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એમાં વધારો થઈ જાય છે. આમ કોઈ પણ એકમાં ફેરફાર કરતાં બીજામાં પણ વિરુદ્ધ ફેરફાર થાય છે. આમ સ્થાન કે વેગમાન એટલે કે વેગ એનું માપન કરેલ ચોક્કસ મૂલ્ય એક સાથે મેળવી શકાતું નથી. કોઈ એકને ચોક્કસ મેળવવા જઈએ તો બીજાના મૂલ્યમાં ક્ષતિ અથવા ખામી ઉત્પન્ન થાય છે. આમ બંનેના ચોક્કસ મૂલ્યો એક સાથે મેળવી શકાતા નથી. પરિણામે જે પરિણામ મળશે એ મળતા પરિણામમાં કોઈ એકનું ચોક્કસ મૂલ્ય મળશે તો બીજાનું અસ્પષ્ટ અથવા ધૂંધળું મળે છે. આમ મળતું જે પરિણામ છે એ ચોક્કસ ન મળતા અસ્પષ્ટ અને ધૂંધળું મળે છે, જેના પાછળનું કારણ ઇલેક્ટ્રોનના સ્થાન અને વેગમાન અથવા એનો વેગનું અનિશ્ચિતતા એનું ચોક્કસ મૂલ્ય એક સાથે મળતું નથી. એનું કારણ છે ઇલેક્ટ્રોનનો બિંદુ ભાર. ઇલેક્ટ્રોન અતિ સૂક્ષ્મ કણ છે, એનું બિંદુ ભાર મૂલ્ય એ આ પાછળનું કારણ હોઈ શકે. તેથી જ તેનું મૂલ્ય એ પરિમાણ રહિત એટલે કે એકમ વગરનું મળે છે. ઇલેક્ટ્રોન જેવા અતિ સૂક્ષ્મ કણ જો એનું અવલોકન કરવું હોય, ઇલેક્ટ્રોનને પરમાણુમાં જોવા હોય, અવલોકિત કરવા હોય અથવા એની માહિતી મેળવવી હોય તો એના માટે આવા ગતિ કરતા ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા આપણે આ પરમાણુ દર્શાવે છે, પરમાણુમાં રહેલા ગતિ કરતા ઇલેક્ટ્રોન
એના માટે જો ઇલેક્ટ્રોનનું અવલોકન કરવું હોય તો આવા ઇલેક્ટ્રોન એની ઉપર ઇલેક્ટ્રોનનું જે પરિમાણ છે એના કરતાં ઓછી તરંગ લંબાઈ ધરાવતો પ્રકાશ અથવા વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ. કેવું વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ? કે જેનું એવું વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ કે જેનું પરિમાણ એટલે કે જેની તરંગ લંબાઈનું મૂલ્ય ઇલેક્ટ્રોન જેવા અતિ સૂક્ષ્મ કણના તરંગ લંબાઈ કરતાં પણ ઓછું હોય. આમ ઓછી તરંગ લંબાઈ ધરાવતો પ્રકાશ અથવા ઓછી તરંગ લંબાઈ ધરાવતું વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ જ્યારે આવા પરમાણુના ગતિશીલ ઇલેક્ટ્રોન પર આપાત થાય ત્યારે વેગમાનનું તરંગ લંબાઈ સાથેનું સૂત્ર P બરાબર h/λ. આ સૂત્ર મુજબ વેગમાન અને તરંગ લંબાઈ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. પરિણામે જો આપાત કરેલ પ્રકાશ જેનો સૂક્ષ્મ કણ એને આપણે ફોટોન કહીએ છીએ, આવા ફોટોનની તરંગ લંબાઈ જો ઓછી હોય, કોના કરતાં ઓછી? ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈ અથવા ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈ કરતાં ઓછી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા ફોટોનને જ્યારે આપાત કરવામાં આવે તો ઓછી તરંગ લંબાઈ ધરાવતો આ જે ફોટોન છે એની તરંગ લંબાઈ ઓછી, તો સૂત્ર પ્રમાણે એનું વેગમાન જે છે તરંગ લંબાઈ ઓછી તો વેગમાન વધુ થશે. આમ તરંગ લંબાઈ એ વેગમાન સાથે વ્યસ્ત સંબંધ ધરાવતો હોવાથી તરંગ લંબાઈ ઓછી હશે તો એનું વેગમાન એનું મૂલ્ય વધારે હશે. વેગમાન વધારે હોય તો આ સૂત્ર અનુસાર જેનું વેગમાન વધારે એનો વેગ પણ વધુ હશે, કારણ કે દળ તો અચળ છે. આમ વેગમાન વધુ હશે, જેની તરંગ લંબાઈ ઓછી હશે એનું વેગમાન વધશે. વેગમાન વધે એનો વેગનું મૂલ્ય પણ વધે છે અને આવો વધુ વેગ ધરાવતો ફોટોન એ જ્યારે પરમાણુમાં રહેલા કક્ષાના ગતિ કરતા ઇલેક્ટ્રોન સાથે અથડાશે ત્યારે આવા ગતિશીલ ઇલેક્ટ્રોનને અથડાતા ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં ફેરફાર કરે છે. આમ ઓછી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા પ્રકાશને આપાત કરતા ફોટોન એટલે કે પ્રકાશના કણની તરંગ લંબાઈ ઓછી હશે તો એનું વેગમાન વધશે. P બરાબર h/λ સૂત્ર અનુસાર વેગમાન વધતા એનો વેગ વધે છે અને આવો વધુ વેગ ધરાવતો ફોટોન જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન સાથે અથડામણ અનુભવે ત્યારે આ અથડામણથી ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જામાં ફેરફાર થાય છે. આમ પ્રયોગ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોનનું ફક્ત સ્થાન ગણી શકાય છે, ઇલેક્ટ્રોનનું ચોક્કસ સ્થાન ગણી શકાય છે. અથડામણ થયા પછી આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એના વેગ અથવા એના વેગમાન વિશે કોઈ અનુમાન ચોક્કસપણે કરી શકાતું નથી. આમ સ્થાનનું ચોક્કસ મૂલ્ય મળે પણ વેગ અથવા વેગમાનનું ચોક્કસ અનુમાન કરી શકાતું નથી, જે દર્શાવે છે કે હાઇઝનબર્ગના સિદ્ધાંત અનુસાર ઇલેક્ટ્રોનનું ચોક્કસ સ્થાન અને એનું વેગમાન અથવા વેગ બંને એક સાથે ચોક્કસ મેળવી શકાતા નથી. તો આ હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત તરીકે ઓળખાય. દાખલાઓ માટે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 બરાબર તૈયાર કરવા પડશે. તો 5 થી 10 વાર લખીને એને તૈયાર કરી દો. ઓકે. હવે હાઇઝનબર્ગના અનિશ્ચિતતાના સિદ્ધાંત પર આધારિત એક ઉદાહરણ જોઈએ. દાખલાની રકમમાં બરાબર ધ્યાન આપજો. સૌ પહેલાં રકમ એને જોઈ અને આપણે એની અંદર આપેલી કિંમતોને અલગ લખીશું અને ત્યાર પછી જે શોધવાનું છે એને સૂત્રની મદદથી શોધી દઈએ. તો અહીંયા આપેલું છે કે માઇક્રોસ્કોપ વડે ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાન શું આપેલું છે? માઇક્રોસ્કોપ વડે શું નોંધવામાં આવ્યું? ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાન 0.1 એંગસ્ટ્રોમ અંતરે નોંધવામાં આવે છે. તો સ્થાન જે છે એને નોંધવામાં આવેલું છે 0.1 એંગસ્ટ્રોમ. તો ધ્યાન આપજો બરાબર. અહીંયા આપેલી કિંમતો
એમાં તમને આપેલું છે 0.1 એંગસ્ટ્રોમ. આ સ્થાન નોંધવામાં આવ્યું, એનો મતલબ કે સ્થાનમાં ઉદ્ભવતી અનિશ્ચિતતા 0.1 એંગસ્ટ્રોમ મળે છે. સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એની સંજ્ઞા શું હતી? ડેલ્ટા એક્સ. આમ સ્થાનમાં ઉદ્ભવતી અનિશ્ચિતતા 0.1 એંગસ્ટ્રોમ મળે છે, જે એંગસ્ટ્રોમ એકમમાં છે. આપણે એને મીટરમાં રૂપાંતર કરી દઈએ તો એનું મૂલ્ય થશે આ પ્રમાણે 0.1 ઇન્ટુ 1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10⁻10 મીટર. 1 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર 10⁻10 મીટર. તો 0.1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 0.1 ગુણ્યા 10⁻10 મીટર. આ મૂલ્ય મળ્યું સ્થાનની અનિશ્ચિતતા ડેલ્ટા એક્સ, એનું મીટરમાં મૂલ્ય આપણે રૂપાંતર કર્યું. તો ઇલેક્ટ્રોનના વેગમાં ઉદ્ભવતી અનિશ્ચિતતા શોધો. વેગમાં ઉદ્ભવતી અનિશ્ચિતતા એટલે ડેલ્ટા વી નું મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો જ્યારે સ્થાનની અનિશ્ચિતતા અને વેગની અનિશ્ચિતતાના મૂલ્યો આપેલા હોય કે શોધવાના હોય ત્યારે આ કયા સૂત્ર તરફ આપણને દોરી જાય છે? તો સ્થાનની અનિશ્ચિતતા અને વેગની અનિશ્ચિતતા એટલે હાઇઝનબર્ગનું અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંતના સૂત્ર. એમાં બે સૂત્રો આપણે જોઈ ગયા, જે પૈકી આપણે ઉપયોગ કરીશું સમીકરણ નંબર 2, જે વેગની અનિશ્ચિતતા માટેનું દર્શાવે છે. તો હાઇઝનબર્ગના અનિશ્ચિતતાના સિદ્ધાંતના સૂત્ર મુજબ સૂત્ર યાદ હોવું જોઈએ તમને, ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ આ પ્રમાણે હતું. પણ આપણે જ્યારે દાખલાઓની ગણતરી કરીશું ત્યારે દાખલાઓમાં ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ નહીં મૂકીએ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ મૂકીને આ પ્રમાણે દાખલાઓ ગણવાના રહેશે. ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતું? h/4πm. ઓકે, અહીંયા એમ એટલે શું? તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાન અને ઇલેક્ટ્રોનનો વેગમાં અનિશ્ચિતતા શોધીએ છીએ. તો અહીંયા એમ એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ દર્શાવે છે. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ એ આગળ પણ આપણે જણાવ્યું હતું એ પ્રમાણે તમને રકમમાં આપેલું ના હોય તો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કિલોગ્રામમાં યાદ રાખવું, જે આશરે 9.139 એટલે 9.11 ગુણ્યા 10⁻31 જે એનું કિલોગ્રામ એકમમાં મૂલ્ય થશે. આમ અહીંયા દળનું મૂલ્ય એ આપણને યાદ હોવું જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન માટે. તો આ કિંમત 22 પાઈ બરાબર 22/7 અથવા 3.14 લઈશું. h પ્લાન્ક અચળાંક છે, જે પ્લાન્ક અચળાંકનું મૂલ્ય પણ તમને યાદ હોવું જોઈએ. યાદ કરો શું હતું? 6.626 ઇન્ટુ 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ. (6.626 into 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ આ પ્લાન્ક અચળાંકનું મૂલ્ય હતું. તો અહીંયા વેગની અનિશ્ચિતતા એના માટે આપણી પાસે બાકીની ડેલ્ટા એક્સ, એચ, પાઈ અચળાંક છે, એમ આ બધી કિંમતો છે જ. તો જો સૂત્ર આવડે તો દાખલો ખૂબ સરળ છે. શું શોધવાનું છે આપણે? વેગની અનિશ્ચિતતા ડેલ્ટા વી. તો એને સૂત્ર કરતા બનાવીશું. એટલે ડેલ્ટા વી બરાબર ડેલ્ટા એક્સ એ ડેલ્ટા વી સાથે ગુણાકારમાંથી આ બાજુ ભાગાકારમાં આવશે. h/4πm સાથે આ ડેલ્ટા એક્સ એ નીચે છેદમાં આવશે આ પ્રમાણે. હવે એમાં કિંમતો મૂકી દઈએ. h જે પ્લાન્ક અચળાંક છે, જેનું મૂલ્ય છે 6.626 ગુણ્યા 10⁻34 જૂલ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્ટુ અપોન
નીચે છેદમાં હતું 4 પાઈ એની કિંમત 3.14 લઈ શકો, અથવા 22/7 એમ એ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ દર્શાવે જેનું મૂલ્ય છે 9.11 ગુણ્યા 10⁻31 કિલોગ્રામ, અને ડેલ્ટા એક્સ એ સ્થાનની અનિશ્ચિતતા દર્શાવે જે આપણે એસઆઈ એકમ મીટરમાં એનું મૂલ્ય લખ્યું છે 0.1 × 10⁻10. તો આ પ્રમાણે ડેલ્ટા વીનું મૂલ્ય મળશે. એને સાદુરૂપ આપીએ 6.626 ભાગાકાર કરી દઈએ. 6.626 ભાગ્યા 4 ભાગ્યા 3.14 ભાગ્યા 9.11 ભાગ્યા 0.1 જેનું મૂલ્ય મળે છે 0.579 ઇન્ટુ 10⁻, ઉપર -34 આપેલી હતી, આ -31 એ ઉપર જશે અંશમાં એટલે +31 થઈ જશે, -10 ઉપર જતા +10 થઈ જશે. આમ અહીંયા આ 10⁻ દર્શાવતા પદ એનું મૂલ્ય થશે 31 + 10 41, 41માંથી 34 જાય એટલે આ થશે 7. 0.579 ઇન્ટુ 10⁻7 આ ડેલ્ટા વી અથવા વેગમાં અનિશ્ચિતતાનું મૂલ્ય મળે છે. આ મૂલ્ય એમાં દશાંશ સ્થળને 1 શૂન્યેતર અંક સુધી ખસેડીએ તો એનું મૂલ્ય થશે આ પ્રમાણે 5.79 ગુણ્યા 10ની, અહીંયા દશાંશ સ્થળ જમણી બાજુ એક સ્થાન ખસે તો આ 1 ઋણ થશે, 7માંથી 1 બાદ થશે એટલે અહીંયા 10⁻ થશે 6. આમ વેગની અનિશ્ચિતતા ડેલ્ટા વી નું મૂલ્ય મળશે 5.79 ગુણ્યા 10⁶. વેગનો એકમ શું હોય તો અહીંયા આપણે બધા MKS પદ્ધતિના અથવા તો SI એકમ પદ્ધતિના એકમો મૂકેલા છે. તો વેગનો એકમ થશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એ એનો એકમ થશે. તો આ પ્રમાણે તમને આપેલા મૂલ્યો એને મૂકીને સાદુરૂપ આપશો એટલે સાદુરૂપમાં જો ભૂલ નહીં પડે તો ખૂબ સહેલો દાખલા છે, સહેલાઈથી તમે ગણી શકશો. આવા બીજા દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરજો. ઓકે, હવે હાઇઝનબર્ગના સિદ્ધાંત પર આધારિત એક બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. રકમ આ પ્રમાણે છે દાખલા નંબર 2 માટે કે ગોલ્ફના એક દડાનું દળ આપેલું છે 40 ગ્રામ. તો ધ્યાન રાખજો, ગોલ્ફનો જે દડો છે એનું દળ આપેલું છે એટલે એનું દળ આપેલું છે જેને આપણે માસ વડે દર્શાવીશું, જે આપેલું છે 40 ગ્રામ. દળ કેટલું આપેલું છે 40 ગ્રામ. ત્યારબાદ આપેલું છે આ દડાનો વેગ. જ્યારે દડો એને ફેંકાય છે ત્યારે એનું દડાનો વેગ જે છે એ વેગ આપેલો છે 45 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આટલો એનો વેગ આપેલો છે. જો વેગ 2% ચોકસાઈથી, ખાસ ધ્યાન આપજો, વેગ 2% ચોકસાઈથી માપી શકાય તો
2% ચોકસાઈથી માપી શકાય, એનો અર્થ કે અહીંયા વેગની જે માપનની ચોકસાઈ છે એનું મૂલ્ય તમને આપેલું છે ટકામાં, જેના પરથી આપણે એના વેગની અનિશ્ચિતતા માપીશું. આટલું જે છે નવું છે, તો થોડુંક ધ્યાન આપજો. તો વેગની જે ટકાવારી આપેલી છે 2% ચોકસાઈથી માપી શકાય, એના પરથી આપણે વેગની અનિશ્ચિતતાનું મૂલ્ય કેવી રીતે માપીશું? તો વેગનું મૂલ્ય આપેલું કેટલું છે? 45 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ વેગ આપેલો છે. એનો અર્થ કે જો 100% ચોકસાઈ હોય, મિત્રો ધ્યાન આપજો, ચોકસાઈનું પ્રમાણ જો 100% હોય તો 100% ચોકસાઈ વેગમાં ચોકસાઈનું મૂલ્ય જો 100% હોય તો એ વેગ થશે 45 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 100% ચોકસાઈ હશે તો વેગનું જે અહીંયા આપેલું છે એ મૂલ્ય મળશે. 100% ચોકસાઈ હશે તો અહીંયા વેગમાં 2%ની ચોકસાઈથી માપન થાય છે. તો 2% ચોકસાઈથી માપવામાં આવે તો એમાં ઉદ્ભવતી વેગની અનિશ્ચિતતા, આ 2% ચોકસાઈ એટલે વેગની અનિશ્ચિતતા, જેને ડેલ્ટા વી વડે દર્શાવીશું, એનું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો એ થશે 2 ગુણ્યા 45. 2 ગુણ્યા 45 ભાગ્યા 100. આ પ્રમાણે એનું માપન કરી શકાય. જે 45 ગુણ્યા 2 એટલે 90 ભાગ્યા 100 બરાબર 0.9 આવું થશે. આ વેગની અનિશ્ચિતતા મળશે, જે મળશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં. તો વેગનું મૂલ્ય આપેલું હોય અને વેગ કેટલા ટકા ચોકસાઈથી માપી શકાય છે એવું આપેલું હોય ત્યારે વેગની અનિશ્ચિતતા એ ટકાનું જે ચોકસાઈનું મૂલ્ય જે ટકામાં માપી શકાતું હોય એને વેગના આપેલા મૂલ્ય સાથે ગુણી અને 100 વડે ભાગવાથી ડેલ્ટા વીનું મૂલ્ય મળશે આ પ્રમાણે. તો આ યાદ રાખવાનું, 100% ચોકસાઈએ કુલ વેગ જે આપેલો છે એ મળે તો 2% ચોકસાઈએ કેટલો મળે, જે એની અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે, જે થશે 2 ગુણ્યા 45 ભાગ્યા 100 એટલે કે 0.9. તો આમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. હવે ડેલ્ટા વીનું મૂલ્ય મળી ગયું, વેગનું મૂલ્ય આપી દીધું, એના ઉપરથી આપણે ડેલ્ટા વી શોધ્યું. તો હવે આપણે સ્થાનમાં ઉદ્ભવતી અનિશ્ચિતતા એટલે કે ડેલ્ટા એક્સનું મૂલ્ય જે શોધવાનું છે એ મેળવી શકીએ. ડેલ્ટા એક્સ એનું મૂલ્ય શોધવા માટે હવે આપણી પાસે ડેલ્ટા વીનું મૂલ્ય મળી ગયું છે, તો એનો ઉપયોગ કરીશું. તો સૂત્ર મૂકીએ. હાઇઝનબર્ગના અનિશ્ચિતતાના સિદ્ધાંત મુજબ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ, પણ આપણે દાખલા માટે ગ્રેટર ધેન નથી લખવાનું, ઇક્વલ ટુ લખીશું. ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ h અપોન 4πm. અહીંયા m એ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ નથી. અહીંયા આપણે કયા પદાર્થ માટે શોધીએ છીએ? ગોલ્ફના દડા માટે. તો એનું દળ તમને આપેલું છે 40 ગ્રામ. પરંતુ આપણે જે કિંમતો લઈએ છીએ એ કિંમતો બધા એક જ સરખા એકમમાં હોવી જોઈએ. તો એકમો એક સરખા કરી દઈએ. અહીંયા વેગનો એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, ડેલ્ટા વીનું મૂલ્ય એ પણ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં. તો દળનું મૂલ્ય કિલોગ્રામમાં જોઈશે. અહીંયા ગ્રામમાં મૂલ્ય આપેલું હોવાથી એને 1000 વડે ભાગીશું તો એનું મૂલ્ય થશે કિલોગ્રામમાં. આ મૂલ્ય થશે કિલોગ્રામમાં, જે થશે 0.04 કિલોગ્રામ. કિલોગ્રામમાં થશે 0.04. 40ને 1000 વડે ભાગવાથી એનું મૂલ્ય કિલોગ્રામમાં થશે 0.04. તો આ રીતે એકમો એક જ એકમ પદ્ધતિમાં હોવા જોઈએ, દરેકના મૂલ્યો એક જ એકમ પદ્ધતિમાં હોવા જોઈએ. હવે આપણે શોધવાનું છે સ્થાનની અનિશ્ચિતતા.
ડેલ્ટા એક્સ, તો એને શોધવા માટે એને સૂત્ર કરતાં બનાવી દઈએ. તો ડેલ્ટા એક્સ એને એમને એમ રાખીશું. ડેલ્ટા વી એ ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં આવશે, એટલે અહીંયા થશે h/4 π m ઇન્ટુ આ ડેલ્ટા વી એ અહીંયા છેદમાં આવશે આ પ્રમાણે. હવે અહીંયા દરેકની કિંમતો મૂકી દઈએ. h એ પ્લાન્ક અચળાંક છે, જેનું મૂલ્ય 6.626 ગુણ્યા 10⁻34 4 ઇન્ટુ પાઈનું મૂલ્ય 3.14 ગુણ્યા એમ, જે દળ દર્શાવે, જેનું મૂલ્ય આપણે કિલોગ્રામમાં મેળવ્યું 0.04, અને ડેલ્ટા વી વેગની અનિશ્ચિતતા એનું માપન કર્યું, જે મળ્યું 0.9 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ અને ડેલ્ટા એક્સની વેલ્યુ મેળવીએ. તો 6.626 upon 4 upon 3.14 upon 0.04 upon 0.9 is equal to, આ મૂલ્ય મળે છે 14.654. 14.654 અહીંયા લખી દઈએ આપણે 14.654 ગુણ્યા 10ની ઘાત દર્શાવતું પદ, એમાં 10ની ઘાત આપેલી છે -34. જો આપણે આને વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં દશાંશ સ્થળ એક શૂન્યેતર અંક પછી લઈ જઈએ, એટલે ડાબી બાજુ એક સ્થાન ખસેડવું પડશે, તો એનું મૂલ્ય આ પ્રમાણે ફેરફાર થશે. દશાંશ સ્થળ એક સ્થાન ડાબી બાજુ ખસે એટલે 1.4654 થશે. આમ દશાંશ સ્થળ એક સ્થાન ડાબી બાજુ ખસે ત્યારે એના આ મૂલ્ય એમાં એકનો ઉમેરો થશે, પણ ઘાત 34 માઇનસ હતી અને 1 એ પ્લસ છે, માટે બાદ બાકી થઈ અને 10ની ઘાત થશે 10⁻33, જે સ્થાનની અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એનો એકમ, સ્થાનનું એકમ છે મીટર, કે કેન્દ્રથી આટલા મીટર અથવા આટલા અંતરે એનું સ્થાન જોવા મળે છે. ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ એ રીતે દડાનું જે સ્થાન છે એ પણ એના ચોક્કસ ભાગથી એ કેટલા અંતરે છે એવું દર્શાવે. આમ સ્થાનની અનિશ્ચિતતા એનું મૂલ્ય મળ્યું, એનો એકમ થશે, અંતરનું જે એકમ છે એ મીટર, કારણ કે આપણે બધા મૂલ્યો લંબાઈના મીટરમાં લીધેલા છે. આમ સ્થાનની અનિશ્ચિતતા ડેલ્ટા એક્સનું મૂલ્ય ગોલ્ફના દડા માટે આ પ્રમાણે મળશે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે બીજા દાખલાઓ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો અને સૂત્રો બરાબર તૈયાર કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ.